ఎస్టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు. కొండపల్లిలోని షాబుకారి దర్గా ఉరుసు మహోత్సవాలకు హాజరైన రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజద్ బాషా. ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే సంకల్పంతో జైత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించడం అభినందనీయమన్న జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జేడి లక్ష్మీనారాయణ. ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారని ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఖండిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన పటమట స్నిగ్ధ. కోడికత్తి శ్రీను తల్లి దీక్షను భగ్నం చేసిన పోలీసులు కొడుకుకి న్యాయం జరిగే వరకు దీక్ష విరమించేది లేదని చెబుతున్న కోడికత్తి శ్రీను తల్లి. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కొండపల్లిలోని షాబుకారి దర్గా ఉరుసు మహోత్సవాలు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజద్ బాషా ప్రారంభించారు. కొండపల్లిలోని షాబుకారి దర్గా 427 ఉరుసు మహోత్సవానికి రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజద్ బాషా విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా మత పెద్దలు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. తొలి రోజైన శనివారం నాడు దర్గాను ఆయన దర్శించుకుని చాదర్ సమర్పించారు. మసీదు పీఠాధిపతి మహమ్మద్ అల్తాఫర్ రాజా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. సిఐ ఎం సత్యనారాయణ, ఎస్ఐ విజయలక్ష్మి బాబాను సందర్శించుకున్నారు. మదర్సా విద్యార్థులకు నూతన వస్త్రాలు అందజేయడం జరిగింది. పలువురు ముస్లిం మత పెద్దలు పాల్గొన్నారు. मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से परवरदिगार हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हमारे डिप्टी सीएम साहब जनाब अमजद बाशा साहब हाजिर परवरदिगार, इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। परवरदिगार पालनहार रब्बे कदीर अमजद बाशा साहब को बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी कामरानी अता फरमा। मौला इनके जरिए से जो रास्ता, नीचे का रास्ता इनके जरिए से जो मिला है, इसको परमानेंट रास्ता बना दे। परवरदिगारा पालनहार रब्बे कदीर तेरे हबीब के सदक़े तवस्सुल से परवरदिगार वैस जगन मोहन रेड्डी साहब को जनाब अमजद बाशा साहब लेकर इस दरगाह की हाजिरी दे। मौला ऐसी तौफीक, ऐसी इनायत अता फरमा। परवरदिगारा पालनहार रब्बे कदीर तेरे हबीब के सदक़े में शाह बुखारी का खास सुल खास करम मौला हमारे अमजद बाशा साहब को अता फरमा, उनके बीवी बच्चों को अता फरमा, उनके घर वालों को अता फरमा, बेहिसाब लाजवाब नेमतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा, रहमतों के गैबी खजानों से माला माल फरमा। परवरदिगारा पालनहार रब्बे कदीर खासुल खास अली और फातिमा का सदका अता फरमा, हसनैन करीमैन का सदका अता फरमा, गौसुल आज़म दस्तगीर का सदका अता फरमा, ख्वाजा हिंदल वली ताए रसूल का सदका अता फरमा, सैयदना गालिब शहीद सैयद शाह बुखारी का सदका अता फरमा। परवरदिगारा या दाफिल बलियात बलाओं से बचा, या हल्ल मुश्किलात मुश्किलों का आसान कर मौला, या काज़िल हाजात हमारे हाजतों को मन्नतों को मुरादों को कामिल अता फरमा, या रफ़ी दर्जात तरक्की बुलंदी की जिंदगी नसीब फरमा, कामयाबी कामरानी की जिंदगी नसीब फरमा। मौला परवरदिगारा पालनहार रब्बे कदीर जनाब अमजद बाशा साहब को बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी अता फरमा, लोगों में मकबूलियत अता फरमा, पूरे भारत में इनका नाम अता करना, इनका चर्चा अता फरमा। परवरदिगार पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर इनको बेहतरीन से बेहतरीन ओहदे अता फरमा, तरक्की अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, सेहत व आफियत की सलामती अता फरमा, इनके बच्चों की जिंदगी में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। परवरदिगारा खासुल खास नेमतों से माला माल कर दे मौला। परवरदिगारा तू राज़ी को रज़्ज़ाक़ है मौला, तू सबकी सुनता है मौला। मौला हमारी तमाम आरज़ू अरमान जो भी दिल में है मौला, इन तमाम दिलों की मुरादों को पूरी कर दे मौला। परवरदिगारा इन लाखों की तादाद में जो लंगर चलता है मौला, इसको लंगर को और आबाद कर मौला, गैब से मदद कर मौला, गैब से मदद कर मौला। जनाब अमजद बाशा साहब के साथ जितने भी लोग यहाँ पर हाजिरी दिए हैं मौला, तमाम भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं मौला, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी यहाँ पर हाजिरी देते हैं परवरदिगार, जो हाजिरी देने से कोई नहीं आ सके परवरदिगार, उनको भी कबूल फरमा कर शाह बुखारी का फैजान उनके घर में भी अता फरमा, उनके बच्चों पर भी अता फरमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान अज़मतिल मुस्तफ़ा शाह मर्दान शेर यज़दान क़ुव्वते परवरदिगार ला फताह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार गौसे आज़म बमने बेसरो सामा
मददे क़िबला दी मददे काबा इमाम मददे बगर दावे बला अफ्ताद कुश्ती ज़ईफ आने शिकस्त बश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती बार लगा दो अमजद बादशाह साहब की कश्ती बार लगा दो हम सब की कश्ती बार लगा दो हम सब की कश्ती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే సంకల్పంతో జైత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ను ప్రారంభించడం అభినందనీయమంటూ జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ అధ్యక్షులు జేడి లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు. బందర్ రోడ్లోని ఒక హోటల్లో జైత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ లాంచింగ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జేడి లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొని ఛానల్ ను లాంచ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జైత్ర టీవీ జైత్ర యాత్రతో ముందుకు వెళ్లాలని ఆకాంక్షించారు. గతంలో ప్రింట్ మీడియా తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రజలకు సమాచారాన్ని అందించడంలో ముందుండేవని, కానీ ప్రస్తుత కాలం యూట్యూబ్ పై ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నారన్నారు. ఈరోజు శ్రీ వర్మ గారు, శ్రీ ప్రదీప్ గారు మరియు శ్రీ శివ గారు వీరి ముగ్గురు ఆధ్వర్యంలో ఇదొక యూట్యూబ్ ఛానల్. దీనికి ముఖ్యంగా 20-25 మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రారంభించబడిన జైత్ర టీవీకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే జైత్ర అంటే జైత్ర యాత్రలో ఉన్న ఒక పదం. మీ జైత్ర టీవీ కూడా బ్రహ్మాండమైన జైత్ర యాత్ర చేయాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఇంతకుముందు ప్రింట్ మీడియాని ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అనేవాడు. ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అన్నది విపరీతంగా జనబాహుళ్యంలోకి వెళ్ళింది. అందువల్ల దాన్ని ఫిఫ్త్ ఎస్టేట్ అని కూడా అంటున్నారు ఇప్పుడు యూట్యూబ్. అందువల్ల ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్లోడ్ చేయొచ్చు. దానివల్ల కొంత మంచి, ఎట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని వార్తలు ఏ విధంగా సమాజంలోకి వెళుతున్నాయి అంటే మీరందరికీ తెలుసు. ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా అర్నింగ్ కూడా మొదలైంది. అంటే మీ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ను బట్టి మీకు అందులో మానిటైజేషన్ కూడా జరుగుతుంది యూట్యూబ్ ద్వారా. దానివల్ల ఏంటంటే ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారని ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఖండిస్తున్నట్లు డీసీఎంఎస్ చైర్పర్సన్ స్నిగ్ధ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారంటూ పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆమె ఖండించారు. సూర్యారావుపేటలోని డీసీఎంఎస్ కార్యాలయంలో ఆమె విలేకరులతో మాట్లాడారు. మా నాన్న సురేష్ బాబుకు పెనమలూరు సీటు ఇస్తే బాగుంటుందని పేర్కొన్నారు. మధ్యాహ్నం పార్థసారథి గారు ఉయ్యూరు ఆర్డీ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి ఏవి నిజం కాదు. ఆయన ఇప్పుడు పార్టీ మారుతున్నారు కాబట్టి, ఏ పార్టీకి వెళ్తున్నారు ఆయనకి క్లారిటీ లేదు కాబట్టి ఆయన అటెన్షన్ కోసం ఇలాంటి కామెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా, మరి మీరు 4.5 years ఎమ్మెల్యేగా చేశారు కదా, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నిజంగానే ఉండుంటే మరి 4.5 years మీరెందుకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేదు? అంటే మీరు అసమర్థులు, సరిగ్గా చేయలేదు అని మీరు ఒప్పుకున్నట్టే కదా. కానీ మీరు కరెక్ట్గా అప్పుడు మీ బాధ్యత చేశారు అంటే మరి ఈరోజు మీరు చెప్తుంది అబద్ధాలనే కదా. అంటే ప్రభుత్వం మీద బురద జల్లడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆయన అన్నారు ఆఫ్లైన్ పెట్టొచ్చు కదా, ఆన్లైన్ ఎందుకు అని. ఆన్లైన్ పెట్టడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఇండియాలో మనం ఫైట్ చేస్తున్న వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ కరప్షన్. ఆ కరప్షన్ జరగకూడదని ఒకే ఒక ఉద్దేశం. కోడికత్తి శ్రీను తల్లి దీక్షను పోలీసులు భగ్నం చేశారు.
కోడికత్తి శ్రీను తల్లి 3వ రోజు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కోడికత్తి శ్రీను తల్లి ఆరోగ్యం రోజురోజుకి క్షీణిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి బలవంతంగా తరలించారు. కొడుకుకి న్యాయం జరిగే వరకు దీక్ష విరమించేది లేదని కోడికత్తి శ్రీను తల్లి చెబుతోంది. వైద్యులు కోడికత్తి శ్రీను తల్లికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి బీసీల ద్రోహి అని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఆరోపించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గం రెడ్డిగూడెం మండల కేంద్రంలో జయహో బీసీ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బీసీలను రాజకీయంగా పైకి తెచ్చిన ఘనత ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబుదేనని తెలిపారు. బీసీ కులాలకు జగన్ రెడ్డి వెన్నుపోటు పొడిచారన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 25 ఏళ్లుగా 34% బీసీలకున్న రిజర్వేషన్లను జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక 10% కోత విధించారన్నారు. ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రోగ్రామ్ ని జైహో బీసీ ఆ నినాదమే ఈరోజు మా సోదరులు జైహో టీడీపీ అని ఈ వేదిక నుంచి స్ఫూర్తినిచ్చారు. ఇవాళ బీసీ వర్గాల మీద జరుగుతున్న దాడులు, అత్యాచారాలు, హత్యలు, నిలువు దోపిడీ ఇవన్నీ కూడా కళ్ళగట్టినట్టు ప్రతి ఒక్క బీసీ సోదరుడు నాయకుడు కూడా ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేశారు. ఇవాళ మరి జ్యోతిరావు పూలే గారు మహాత్మా అని మనం ఆ మహానుభావుని పిలుస్తున్నాం. సమాజంలో బలహీన వర్గాలు చదువుకోవాలి, పైకి రావాలని స్వతంత్రం రాకముందే ఆ మహానుభావుడు ఆ కుటుంబం సావిత్రిబాయి పూలే గారు కావచ్చు, జ్యోతిరావు పూలే గారు కావచ్చు, ఏ విధమైన స్ఫూర్తి సమాజానికి ఇచ్చి మహాత్ములు అయ్యారు. అదేవిధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి బడుగు బలహీన వర్గాలకి ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, రైతు కూలీ, మహిళా వర్గాలని చైతన్యం తీసుకొచ్చారు. బలహీన వర్గాలకి కొండంత అండగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంది. రిజర్వేషన్ని రాజకీయ రంగంలో ఏదైతే పదవుల్లోకి ఉన్నతమైన పదవుల్లోకి రావాలని మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు గారు 20% చేస్తే దాన్ని 34% చంద్రబాబు బీసీ పోస్టులో కావచ్చు, రాజ్యాంగ పదవుల్లో కావచ్చు నువ్వు ఇవాళ కమిటీలు వేసావు. ఒక్కళ్ళకన్నా నిధులు ఇచ్చావా? కార్పొరేషన్లో ఒక్కదానికన్నా నిధులు ఇచ్చావా? ఏ బీసీ కార్పొరేషన్ నిర్వీర్యం చేసావు? ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నిర్వీర్యం చేసావు? అన్ని కార్పొరేషన్లు నిర్వీర్యం చేసి ఉపాధి కానీ ఉద్యోగ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి గుణపాఠం చెప్పేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎస్ ఏడుకొండలు అన్నారు. మల్లికార్జునపేటలోని తెదేపా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఏడుకొండలు మాట్లాడుతూ మోసపూరిత వాగ్దానాలతో అధికారంలోకి వచ్చిన వైకాపా అన్ని వర్గాలను వంచిందన్నారు. విద్యుత్ ఛార్జీలను 9 సార్లు పెంచి ప్రజలపై భారాన్ని మోపిందన్నారు. సీఎం జగన్ వైఖరితో విసిగిపోయిన వైకాపా నాయకులు పక్క పార్టీల వైపు చూస్తున్నారన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితిని చూసుకుంటే అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీసుకెళ్ళి ఇవాళ సర్వనాశనం చేసినటువంటి ఘనత ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దక్కుతుంది. ఎందుకంటే ఇవాళ అన్ని రంగాల్లో కూడా గతంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో 2019 వరకు కూడా అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోటీ పడి పరుగులెత్తుతున్నటువంటి దశ నుంచి ఇవాళ అట్టడుగు స్థానంలో భారతదేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడుందా అని చెప్పానంటే అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్నటువంటి దశకి తీసుకెళ్ళినటువంటి ఘనత ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుంది. ఇవాళ గతంలో నేను విన్నాను అని చెప్పేసానని మరి అన్నీ కూడాను నేను ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలోకి తీసుకెళ్తానని మోసపూరితమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేసి అధికారానికి వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాల కోసం ఆఖరి వరకు నిలబడతానని కాంగ్రెస్ ఏపీ నూతన అధ్యక్షురాలు షర్మిల అన్నారు.
ఏపీ పీసీసీ నూతన చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఇడుపులపాయ వచ్చి తన తండ్రి దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సమాధి వద్ద ఆమె ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడారు. ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు స్వీకరించబోతున్న సందర్భంగా ఇడుపులపాయలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆశీస్సులు అందుకోవడానికి వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. రాజశేఖర్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు అన్నా ప్రాణంతో సమానమని చెప్పారు. విజయవాడలో రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలుగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సందర్భంగా ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఘాటు వద్ద రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నివాళులు అర్పించి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాల కోసమే ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలన్నా ప్రాణంతో సమానం. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు 2 సార్లు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావడానికి దోహదపడ్డారు. మళ్ళీ అటువంటి బాధ్యత షర్మిలమ్మ తీసుకోవాలి అని ఈరోజు ఆమెకు బాధ్యత అప్పచెప్పినారు. మేము మనస్ఫూర్తిగా వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆమె పిసిసి అధ్యక్షురాలుగా ఈ రాష్ట్రం కేంద్రానికి అమౌంట్ పోదు, రాష్ట్ర ప్రజలు బానిసలు కాదు, కేవలం కొన్ని పార్టీలు బానిసలు. జక్కంపూడిలో కాలనీ వాసులు రోడ్ల మీదకు ఎక్కి నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారు. గత కొద్ది నెలలుగా మంచినీటి సమస్య పరిష్కరించాలని అధికారులను కోరినా పట్టించుకోవడం లేదంటూ స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కాలనీలోకి వెళ్లే రహదారిని కాలనీ వాసులు నిర్బంధించారు. వాహనాల రాకపోకలు నిలుపుదల చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు రంగప్రవేశం చేయడంతో వివాదం రాజుకుంది. రోడ్డెక్కిన జనం చూడండి ఎలా నిలబడ్డారు అందరూ. కానీ ఇప్పటికి వచ్చి ఏ అధికారి రాలేదు. గంట అయింది, గంట పైన అయింది మేము ఇక్కడ కూర్చొని వచ్చాం. అధికారి రాలా, ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చి మాకు సమాధానం చెప్పాలా. చిన్న చిన్న పిల్లల్ని ఇంట్లో వదిలేసి వచ్చాము. నీళ్లు లేక ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నామో చూడండి. రోడ్డు ఎక్కినా మేము ధర్నా చేసినా ఏం చేసినా కూడా మాకు సంబంధం లేదన్నట్టు ఒక అధికారి ఇక్కడికి రావాలి. వాళ్ళకి ఏంటో మరి నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే జాతిగణ ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ స్మృతి వనాన్ని విఎంసీ కమిషనర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పున్కర్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ స్వప్నిల్ దినకర్ మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్మృతి వనాన్ని సందర్శించాలన్నారు. ఆ మహాత్ముని యొక్క మహోన్నత్యాన్ని తిలకించాలని అన్నారు. విజయవాడ నగరంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్మృతి వనం ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ సందర్శించే ఒక అద్భుతవంతమైన ప్రదేశమని పేర్కొన్నారు. రాబోయే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మాదిగ ఉపకులాలకు నియోజకవర్గాల కేటాయింపులు సమానంగా జరపాలంటూ ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు దండు వీరయ్య మాదిగ డిమాండ్ చేశారు. రాబోయే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మాదిగ ఉపకులాలకు నియోజకవర్గాల కేటాయింపులు సమానంగా అన్ని పార్టీల మాదిగలకు సీట్లు కేటాయించాలని ఏపీ ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దండు వీరయ్య మాదిగ డిమాండ్ చేశారు. షెడ్యూల్ కులాల వర్గీకరణ కమిటీల పేరుతో బీజేపీ ప్రభుత్వం కాలయాపన చేయకుండా రాబోయే పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ సమావేశంలో చట్టబద్దత కల్పించకపోతే రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఎక్కడ సభలు పెట్టలేరని హెచ్చరించారు. అక్రమ అరెస్టులతో ప్రజా ఉద్యమాలను ఆపలేరు అంటూ కార్మిక సంఘాల నేతలు హెచ్చరించారు.
అంగన్వాడీలు తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ గత నెల 12వ తేదీ నుండి నిరవధిక సమ్మె కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో అంగన్వాడీలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలంటూ అంగన్వాడీలు ఉద్యమిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా అంగన్వాడీ సంఘాల నేతలతో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం చర్చలు జరిపినా ఫలప్రదం కాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 17వ తేదీ నుండి నిరవధిక నిరాహార దీక్షలకు అంగన్వాడీలు దిగారు. అంగన్వాడీల దీక్షలు నేటికి 40 రోజుకు చేరుకున్న నేపథ్యంలో వారికి సంఘీభావం తెలుపుతూ పలు కార్మిక సంఘాల నేతలు లెనిన్ సెంటర్ నుండి ధర్నా చౌక్లో అంగన్వాడీల దీక్షా శిబిరానికి బయలుదేరిన క్రమంలో రాస్తారోకోకు అనుమతులు లేవంటూ పోలీసులు నిరాకరించారు. దీంతో కార్మిక సంఘాల నేతలకు అంగన్వాడీలు పోలీసులకు కొద్దిసేపు వాగ్వాదం నెలకొంది. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నేటితో 40 రోజులుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 1,06,000 మంది అంగన్వాడీ టీచర్లు, హెల్పర్స్, ఆయాలు సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు. నిన్న 17వ తారీఖు నుంచి నిరవధిక నిరాహార దీక్షలు కూడా ఈ అలంకార్ సెంటర్లో కూర్చోవడం జరిగింది. అయితే ప్రభుత్వం చాలా కర్కశంగా, కిరాతకంగా, మోసకారితనంగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఒకవైపునేమో చర్చలు అని పిలుస్తారు, ఇంకొక వైపున సర్దుబాటు చేసుకుందాము రండి అంటారు, మరోవైపున దాన్ని ఖాతరు చేయకుండా దాని బుట్టదాఖలు చేసేటువంటిది వాళ్ళే. అందులో ప్రభుత్వం ఇవాళ నోరు మాట్లాడుతూ నొసులు ఎక్కిరించేటువంటి పద్ధతిలో ఉంది. ఇది సరైనది కాదు. ఇప్పటికైనా వెంటనే చర్చలకు పిలిచి ప్రభుత్వం యొక్క మాటలు కోటలు దాటుతా ఉన్నాయి, ఆచరణ గడప దాటం లేదు. నిన్న అంబేద్కర్ సాక్షిగా ఆయన మాట్లాడిన దళితుల అభ్యున్నతి మనం చూసాం. అంగన్వాడీలో అత్యధిక మంది దళితులు ఉన్నారు, పేద మహిళలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ నేపథ్యంలోనే చూస్తే మాటలు కోటలు, ఆచరణ మాత్రం గడపదాని పరిస్థితి. ఒక విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో 40 రోజులుగా 1,07,000 మంది ఆడపడుచులు సమ్మె చేస్తున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి. కొండపల్లిలోని షాబుకారి దర్గా ఉరుసు మహోత్సవాలకు హాజరైన రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజద్ బాషా. ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే సంకల్పంతో జైత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించడం అభినందనీయమన్న జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జేడీ లక్ష్మీనారాయణ. ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల రైతులు నష్టపోతున్నారని ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఖండిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన పటమట స్నిగ్ధ. కోడికత్తి శ్రీను తల్లి దీక్షను భగ్నం చేసిన పోలీసులు కొడుకుకి న్యాయం జరిగే వరకు దీక్ష విరమించేది లేదని చెబుతున్న కోడికత్తి శ్రీను తల్లి. ఎస్డీవీ న్యూస్ సమాప్తం. నమస్కారం.